Okay, page number 3, atmosphere. Last paragraph. The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and the scorching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produces changes in the weather and climate. Atmosphere നമ്മൾ പറഞ്ഞു thin layer of the earth അല്ലെ earthന്റെ thin layer ആണ് ഇത് atmosphere. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. അല്ലെ it protects us from harmful rays of the sun. സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന harmful raysനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് atmosphere ആണ്, ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാതെ അല്ലെ. Then scorching heat of the sun. It consists of a number of gases. ഇവിടെ ഈ atmosphere number of gases ഉണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള gases ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ gases? അതുപോലെ dust, water vapor. These are consisting in atmosphere. Then ഒന്നുകൂടെ മിസ് പറയാം, എടുത്തത്രയും ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് natural environment ആണ്, lithosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere. Lithosphere is the solid portion of the earth. It is made up of rocks and minerals. Second one, hydrosphere. Hydrosphere is the layer of water. Water കാണപ്പെടുന്ന area. Lakes, seas, oceans, etc. are found on hydrosphere. Next one, atmosphere. Atmosphere is the thin layer of the earth. Then gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. Then it protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. Last one is biosphere. Biosphere is the narrow zone of the earth. It is suitable for living organism. Living organism മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് suitable ആയ ലെയർ ആണ് ഏത് ബയോസ്ഫിയർ. അവിടെ എന്തുള്ളൂ? അവിടെ മാത്രം ബയോസ്ഫിയറിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ആരാധ്യ? എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ. ക്ലിയർ? Plant and animal kingdom together make biosphere or living organs, living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. അതായത് ലൈഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡും വാട്ടറും എയറും കാണപ്പെടുന്ന ലെയർ ആണ് ഏത്? ബയോസ്ഫിയർ. I will repeat once more. Biosphere is the narrow zone of the earth. It comprises land, water and air. Clear? It supports human life. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ ലാൻഡും വാട്ടറും എയറും കംപ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോസ്ഫിയറിലാണ്. സോ ബയോസ്ഫിയർ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ അവർ ലൈഫ്. ക്ലിയർ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാണ്, ബയോസ്ഫിയർ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ അവർ ലൈഫ്. വൈ? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? It comprises land, water and air. ലാൻഡും വാട്ടറും എയറും കംപ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ലെയർ ബയോസ്ഫിയർ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബയോസ്ഫിയർ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ അവർ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് ഇക്കോസിസ്റ്റം? എന്താ ഇക്കോസിസ്റ്റം? എന്താ മക്കളെ ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? പറഞ്ഞേ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാ, 6th പഠിച്ചതാ ഇക്കോസിസ്റ്റം. പറ, എന്താ ഇക്കോസിസ്റ്റം? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം. അല്ലെ, എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഇക്കോസിസ്റ്റം. സൈഡിൽ കണ്ടോ? ecosystem. It is a system formed by the interaction of all living organism with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരമുള്ള ആ ഒരു ഇന്ററാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. നോക്കാം, വാട്ട് ഈസ് ഇക്കോസിസ്റ്റം? At an NCC camp,
that Ravi's class was attending. Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rains. We see only kicker and sand, as far as the eyes can see. But you also find camels," said Ravi. എന്താ പറഞ്ഞേ? At an NCC camp, or NCC ക്യാമ്പില് രവി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. At an NCC camp, Ravi was attending a class. Jessie exclaimed. At that time, Jessie exclaimed. എന്താ വെച്ചാൽ what a heavy downpour. എന്തൊരു downpour ആ. It reminds me. ഇതെന്തെന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്? downpour എന്നെ എന്താ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്? Life of my reminds me of my home in Kerala. എന്റെ കേരളത്തിലുള്ള എന്റെ വീടിനെയാണ് എനിക്കിത് കാണുമ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation. കോക്കനട്ട് പ്ലാന്റേഷന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇത് പോർ ചെയ്യുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ നീ എന്റെ കൂടെ വാ. ഹീര ഫ്രം ജയ്സൽമർ എക്സ്ക്ലെയിം. ഹീരയ്ക്ക് അത്ഭുതമായി ഇത് കേട്ടപ്പോ. We get no rains. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? മഴ ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജെസ്സിക്ക് എക്സ്ക്ലെയിം ആയല്ലേ? രവി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഹീരയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് ഹീര പറയാണ്, എന്താ പറഞ്ഞേ? We get no rains. നമുക്ക് എന്തില്ല? മഴയില്ല. We see only kicker and sand. നമുക്ക് എപ്പോഴും പൊടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? മണല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവിടെ മഴയില്ല. As far as the eyes can see. But you also find camels. Then Hira says, not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹീര പറയാണ്, എന്താ ഇത് കേട്ടപ്പം ഹീര പറയാണേ, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ക്യാമൽസ്. ക്യാമൽസ് മാത്രമൊന്നും അല്ല, അവിടെ ഒട്ടകങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. ഇഫ് യു വിസിറ്റ് അവർ ഡെസേർട്ട്, നീ നമ്മുടെ ഡെസേർട്ട് വന്ന് സന്ദർശിക്കേ, യു വിൽ സീ സ്നേക്സ്, ലിസാർഡ്സ് ആൻഡ് മെനി ഇൻസെക്ട്സ്. നിനക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ലിസാർഡ്സിനെ കാണാം, അത് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേക്സിനെ കാണാൻ പറ്റും, ഇൻസെക്ട്സിനെ ഒക്കെ നിനക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. രവി വണ്ടർ. രവിക്ക് അത്ഭുതമായി. വൈ ഡു ദ ആനിമൽസ്, the vegetation and the way people live vary from place to place, or they are all related to each other? അപ്പൊ നമ്മുടെ രവിയുടെ നാട്ടിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല ഹീരയുടെ നാട്ടിലെത്തുമ്പോ, അല്ലെ? അപ്പം രവിക്ക് അത്ഭുതമായി, അല്ലെ? എന്തൊരു അത്ഭുതം. രവി വണ്ടർ. Why do the animals, vegetation, climate is always changing from one place to another? ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള പോലത്തെ കാലാവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള പോലത്തെ വെജിറ്റേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള പോലത്തെ ആനിമൽസിനെ അല്ല നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാൻ, എല്ലാം വ്യത്യാസമാണല്ലേ? അല്ലേ? അല്ലേ മക്കളെ? ഇന്ത്യയിലുള്ള പോലത്തെ വെജിറ്റേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ആനിമല്, ഇന്ത്യയിലുള്ള പോലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ആണോ വേറൊരു കൺട്രിയിൽ പോയാല്? ആണോ ആരാധ്യ? ആണോ ഡെൽവിനെ? അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം വൺ അനദർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ രവിക്ക് അത്ഭുതമായി. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാറി മാറി വരുമ്പോ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും അതുപോലെ വെജിറ്റേഷനും ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ രവിക്ക് ഒരു അത്ഭുതം. എന്താ മോനെ അഫ്രാസെ? ഇവിടെ അങ്ങനെയാ, മഴയൊന്നും ഉണ്ടാവൂല. അവിടെ മഴയുണ്ടാവില്ല. അത് തന്നെ കണ്ട അഫ്രാസ് പറയുന്ന കേട്ടോ, ഗൾഫിൽ ഇപ്പൊ മഴയൊന്നുമില്ല, നല്ല ചൂടാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാറ്റ് മഴ കേട്ടോ അഫ്രാസെ. ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല മഴ വരാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ വരും ഇടി മഴയൊക്കെ അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ കൺട്രിയിലും വെജിറ്റേഷനും അതുപോലെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Then, oh yes, very much so, the teacher replied. All plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organisms as well as the relation between the organism and the surroundings form an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grasslands, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തും വേറെ വേറെ കാലാവസ്ഥയാണ്, വേറെ വേറെ ക്ലൈമറ്റ് ആണല്ലേ. പ്ലാന്റ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, മരുഭൂമിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ? കാക്ടസ് ആണ് കാണാം, അല്ലെ? കാക്ടസ്, അതുപോലെ ഡേറ്റ് പാം, ഇതൊക്കെ അല്ലേ കാണപ്പെടുക. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എന്താ? കോക്കനട്ട് ഉണ്ട്, അതുപോലെ മാംഗോ ട്രീ ഉണ്ട്, ജാക്ക് ട്രീ ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ട്രീസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഹിയർ,
അല്ലെ? അതുപോലെ ഇതേപോലെ പ്ലാവും മാവും പിന്നെ കശുവണ്ടിയുടെ എന്താ കശുമാവൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും വേറൊരു കൺട്രിയിൽ പോയാല്? അല്ല, അവിടെ കാണുന്ന ആനിമൽസ് മാറ്റായിരിക്കും, അവിടെ കാണുന്ന വെജിറ്റേഷൻസ് മാറ്റായിരിക്കും, അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റായിരിക്കും അല്ലെ? യെസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഫോംഡ് ബൈ ദ ഇന്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം. Interaction of all living organism with each other and with the physical and chemical factors of the environment. Clear? എന്താ ഇക്കോസിസ്റ്റം മനസ്സിലായില്ലേ? ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഫോംഡ് ബൈ ദ ഇന്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം, ഫോംഡ് ദ ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത്രയായപ്പോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നറിയോ? എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? What is environment? What is natural environment? What are the components of environment? Then what is lithosphere, hydrosphere, biosphere, atmosphere? Then why biosphere is suitable for our daily life? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. പഠിച്ചില്ലേ? പഠിച്ചില്ലേ? ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്താന്ന് പഠിച്ചു. അടുത്തത് ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ്. എന്താ ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ്? എന്താ ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ് മക്കളെ? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, കുഞ്ഞു ലെസൺ ആയത് അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താ ആരാധ്യ ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ്? അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് സേ വാട്ട് ഈസ് ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ്? Class in the morning we discussed about human environment, made environment and natural environment. What is human environment? Aradhya. എന്താ മോളെ ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ് മനുഷ്യൻ അതെ, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് എൻവയോൺമെന്റ്. മനുഷ്യൻ എൻവയോൺമെന്റുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? മോഡിഫൈ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ നീഡ്സ്. അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എൻവയോൺമെന്റിനെ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയാം. ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തിങ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അല്ലെ, മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് എൻവയോൺമെന്റ് പറയുക. അതാണ് ഇതൊക്കെ ബിൽഡിങ്സ്, ബ്രിഡ്ജസ് അല്ലെ, അതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാ? ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡിനാണ്. പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് human beings interact with the environment. Human beings interact with the environment and modify according to their needs. ഇത്രയും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. ആയില്ലേ? മോനെ വസുദേവേ വായിച്ചോ? വായിക്കുന്നുണ്ടോ? അശ്വിനെ
Okay, all of you stop reading. Next one, human environment. Listen me. Human beings interact with the environment and modify it according to the need. Early humans adapted themselves to the natural surrounding. They led a simple life and fulfilled with the requirements from the nature around them. With the times, needs grew and became more varied. Humans learned new ways to use and change environment. They learned to grow crops, domesticate animals, and lead a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started, and commerce developed. Industrial revolution enabled large-scale production. Transportation became faster. Information revolution made communication easier and speedy across the world. So, നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു already we discussed human environment is human beings interact with the environment and modify it according to the needs. അല്ലെ, മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എൻവയോൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ആക്കുന്നു. അല്ലെ അല്ലെ ആ നമുക്കറിയാം എന്താ, ഓൾഡ് പീപ്പിൾ ഓർ ആൻഷ്യന്റ് പീപ്പിൾ ലെഡ് എ സിമ്പിൾ ലൈഫ്. പഴയ ആൾക്കാർക്ക് എന്തായിരുന്നു? സിമ്പിൾ ലൈഫ് ആയിരുന്നു അവര് ഉപയോഗിച്ചത്. അതായത് ഒരു കുഞ്ഞു വീട് മതി അല്ലെ, ഒരു കുഞ്ഞു വീട്, അതൊരു കക്കൂസ്, ഒരു കിണർ ഒക്കെ അല്ലെ. ഇന്നെന്തായി? ഇന്നൊക്കെ മാറി. എന്നാ ഒരു നില, അതായത് വാർത്ത വീട്, ഒരു നില വാർത്ത വീടായി. അത് പിന്നെ ഇപ്പൊ 2 നിലയായി അല്ലെ. അത് ഓരോ റൂമിലും കക്കൂസായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യം, വീടിന്റെ മുമ്പിൽ റോഡ് എത്തണം, റോഡ് സാധാരണ റോഡ് പോരാ, നല്ല കാർ എത്തുന്ന റോഡായിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഡേ ബൈ ഡേ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വന്നു അല്ലേ മക്കളെ. അപ്പൊ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എൻവയോൺമെന്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. യെസ്, നമുക്കറിയാം പഴയ കാലങ്ങളിലെ ആൾക്കാർ എന്തായിരുന്നു? കൃഷി നടത്തി, പിന്നെ അതുപോലെ വാഹനങ്ങളൊന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്തായി? ഇപ്പം ആൾക്കാർ ഒരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടില് ഓരോ ആൾക്കും വണ്ടി അല്ലെ, ഓരോ ആൾക്കും ഓരോ റൂം, ആ രീതിയിലായില്ലേ നമുക്ക്. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങള്, മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അവർ ബേസിക് നീഡ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഡേ ബൈ ഡേ. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വി ചേഞ്ച് അവർ എൻവയോൺമെന്റ് ഫോർ ദാറ്റ് നീഡ്സ്, ഫോർ ദോസ് നീഡ്സ്. ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും എൻവയോൺമെന്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ, വീട്ടിലൊരു ലാൻഡ് ഫോണാണ് ഉണ്ടായത്. എവിടെയെങ്കിലും പോയെങ്കിൽ വേറൊരു ലാൻഡ് ഫോൺ കയറിയിട്ട് ലാൻഡ് ഫോണിൽ പോയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കണം. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ? എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഏത് മെമ്പറിനെ, അച്ഛനെയാണ് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് വിളിക്കാം, ഇനി അമ്മേനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് അമ്മയുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വിളിക്കാം. പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. അപ്പൊ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. മൊബൈൽ ടവർ പുതിയ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ആ എൻവയോൺമെന്റിന് ചേഞ്ച് വന്നില്ലേ. അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം, സ്കൂളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെയായി അല്ലെ. അപ്പം സ്കൂള് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ് റൂം അല്ല, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ വന്ന് നോക്കി അറിയാം ഓരോ ക്ലാസ് റൂമിന്റെയും ഫെസിലിറ്റി. വലിയ ക്ലാസ് റൂം, അതിലെല്ലാം സെറ്റപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പോ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിന് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് വൈ യു ലവ് ഈറ്റിംഗ് in juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. നമുക്കറിയാം നല്ല ചൂടുകാലം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂട് ചായയാണോ പോയി കുടിക്കാം? നല്ല 12 മണി 1 മണി വേനൽക്കാലത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരിക, പോയിട്ട് ഒരു ചൂട് ചായ വേണമെന്നാണോ പറയാ? നമ്മൾ അപ്പോഴെന്താ കുടിക്കുക? നല്ല തണുത്ത സാധനം അല്ലെ, നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുക അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് മഴക്കാലം വന്ന് ജസ്റ്റസ് ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും പോയി തിരിച്ചു വരികയാണ്, നല്ല മഴ, പാഴ്ചലത്തിൽ ജസ്റ്റസ് കൂൾ ബാറിൽ കയറിയിട്ട് നല്ല തണുത്ത സാധനമാണോ കുടിക്കുക ജസ്റ്റസെ? മഴക്കാലത്ത് തണുത്ത് വർത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു നല്ല ചൂട് കോഫി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ, ഒരു ചൂട് കോഫിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുക അല്ലെ അർജുനെ? അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാം മുഹമ്മദേ, ഷനീഫ് അല്ലെ? മഴക്കാലത്ത് നല്ല തണുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചൂട് കഴിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. അതുപോലെ നല്ല ചൂട് കാലത്ത് നല്ല വേർത്തൊലിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല തണുത്ത ഒരു ഐറ്റം കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക അല്ലെ. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് നോക്ക്. ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് വൈ യു ഈറ്റിംഗ് എ ജ്യൂസി വാട്ടർമെലൺ ഇൻ സമ്മർ
ആൻഡ് ഹോട്ട് റോസ്റ്റഡ് പീനട്ട് ഇൻ വിന്റർ. അത് എന്തുകൊണ്ടാ? നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ തണുത്തത് കഴിക്കാനും നല്ല തണുത്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ള സമയത്ത് ചൂട് കഴിക്കാനും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? അതായത് ആ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം കുറച്ച് ചൂടാണല്ലേ, അല്ലെ? ശരീരം ചൂടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ ആതിര? തണുത്ത് മഴയത്ത് തണുത്ത് വരച്ചിരിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ പറയും, ഏയ് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ഇങ്ങ് എടുത്തേ, പറയാറില്ലേ? നീ ചായ വെച്ചാട്ടെ പറയാറില്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ടാ? ആ തണുപ്പൊന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി. നേരെ മറിച്ച് നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത്, ഭയങ്കര വെയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ പറയും, നീ പോയി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഇങ്ങ് എടുത്തേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിക്കോന്ന് പറയും. അതെന്തുകൊണ്ടാ? ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചൂട് ആയിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റും. A perfect balance is necessary between natural and human environment. നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റും ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റും തമ്മിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസ് ആവശ്യമാണ്. ചൂടിന് തണുപ്പ് വേണമെന്നും തണുപ്പിന് ചൂട് വേണമെന്നും പറയുന്നത് പോലെ a perfect balance is necessary between human environment and natural environment. നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റും ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റും തമ്മിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസ് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. നമ്മൾ എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? യൂസ് their environment in harmonious way. നല്ല ഹാർമോണിയസ് വേയും എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെ? എൻവയോൺമെന്റിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? ആണോ? അല്ല, എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? മനസ്സിലാവാതെ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ആരുടെയും പേരൊന്നും വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കും. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ഇൻ ദീസ് ഏരിയ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ നൗ ഓർ ലേറ്റർ. Any doubt? Anybody? Ashwin? Any doubt? Are you okay? Okay. Arjun, Harinand, Delvin, Juana. Okay ആണെങ്കിൽ തമ്പ് തന്നെ മക്കൾ എല്ലാവരുടെയും പേര് വിളിക്കാൻ. ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോകും ഞാൻ എല്ലാരെയും വിളിച്ചാൽ. ആരോമൽ, ഓക്കെ. ജുവാന. ഇപ്പൊ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കോ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്, വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾ കാര്യമായി പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? വാട്ട് ഈസ് എൻവയോൺമെന്റ്, വാട്ട് ഈസ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ്, വാട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ്, അതായത് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ്, ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ്, ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് എൻവയോൺമെന്റ്. പിന്നെ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റിലെ ലിത്തോസ്ഫിയർ, ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ബയോസ്ഫിയർ. ലാസ്റ്റ് വൺ എക്കോസിസ്റ്റം. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. കുഞ്ഞു ലെസൺ ആയിരുന്നു. അതുമല്ല, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ഇയർ പഠിച്ച അതേ ടോപ്പിക്കാ. ഞാൻ ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ബാക്കിയുള്ള മക്കൾക്ക് മിസ്സിനെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഒരു വർഷമായി, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് മിസ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മിസ്സിനെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനുമായി അവര് പൊരുത്തപ്പെട്ടു. പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മിസ് തന്നെയാണ് അവരെ സോഷ്യൽ പഠിപ്പിച്ചത്, GK പഠിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് മിസ്സിനെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ന്യൂ കമേഴ്സിനെ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അതാ മിസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു ഫീൽ എനി പ്രോബ്ലം യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് മീ. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് പറയണം. മിസ്സിനോട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മിസ്സിന് അറിയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, മറ്റുള്ള മക്കള്, അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷമുള്ള മക്കള് മിസ്സിനെ മിക്കവാറും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. മനസ്സിലായോ? എന്താവശ്യങ്ങൾക്കും അവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, മിസ്സിനോട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്, മിസ്സിനെ വിളിക്കുന്നതാണ്. ഒക്കെ കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ചിലപ്പം അവർക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ മിസ്സിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ മടിയൊന്നും വേണ്ട. കുറച്ച് ദിവസം എന്താ പറയുക, ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾക്കൊരു അകൽച്ച തോന്നുമായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിന്റെ ടീച്ചിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾ മിസ്സിനോട് പറയാട്ടോ. എന്നാലേ മിസ്സിന് അത് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്പീഡ് കൂടുതലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം.
ഇവരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരും. ജിഷ മിസ് വെറും ദേഷ്യക്കാരിയാണ്, ജിഷ മിസ് നന്നായി ചീത്ത പറയാറുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ പറയും കേട്ടോ. ജുവാനൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ടില്ലേ? ജുവാന പറയാ ജിഷ മിസ് വെറും പോക്കാണ്, എന്നെ എന്നും വഴക്ക് പറയുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. ആരാധ്യ ചിരിക്കുക, ആരാധ്യം ഡെൽവിനൊക്കെ ചിരിക്കുക. എടാ ശ്രീ വിഷ്ണു ഒക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? അല്ലടാ ശ്രീ, ഞാൻ പാവാണ്, ഇവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഹോംവർക്ക് രാവിലെ തന്നതാണ്, അത് ചെയ്തിട്ട് മിസ്സിന് അയക്കണേ. പിന്നെ നാളെ സൺഡേ അല്ലേ, ഇതിന്റെ നോട്ട് ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് ആൻസറും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങും മക്കൾ തനിയെ ചെയ്യാ. ആൻസർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഗിവ് റീസൺസും ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹാപ്പി എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ. കേട്ടില്ലേ? നോട്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുക. ഇന്ന് എനിക്ക് ടൈം ഉണ്ടാവില്ല, വൈകുന്നേരം 5:30 മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ നാളെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ നോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, സി യു.